चलो જોઈએ આગળ દાખલા નંબર 15 સાબિત કરો કે વર્ગમૂળ 7 અસમ્ય સંખ્યા છે। અહીંયા આગળ વર્ગમૂળ 7 એ અસમ્ય સંખ્યા છે જેનું ચોક્કસ કોઈ વર્ગમૂળ કાઢી શકાતું નથી, તો એ સાબિત કરવાનું છે। તો ચલો જોઈએ। પહેલાં શું કરવાનું, સાબિતી કરવાની હોય કોઈ સંખ્યાની, તો આપેલ સંખ્યાને ઉલટી રીતે ધારીશું। એટલે કે વર્ગમૂળ 7, ધારો કે વર્ગમૂળ 7 એ सम्य संख्या है। हवे जो आ वर्गमूल 7 ए सम्य संख्या होय तो a/b स्वरूप में दर्शावी शकाय। तो वर्गमूल 7 ने a/b स्वरूप में दर्शावता, तो चलो a/b स्वरूप में दर्शावीशुं। तो अहीं आगळ शुं बनशे, a/b बराबर वर्गमूल में 7 समीकरण 1। हवे एने सूत्र करता बनाइए तो b भागाकार में क्या आवशे, गुणाकार में। तो a बराबर वर्गमूल में 7b आ रीतना बनशे। a/b बराबर वर्गमूल 7 जेमां एने सूत्रनो करता बनाइए तो b ए भागाकार में क्या आवशे, गुणाकार में। तो अहीं आगळ a बराबर वर्गमूल 7b समीकरण 1 परथी हवे लखीए आपेल a बराबर वर्गमूल 7b नी बंने बाजू वर्ग करता, चलो बंने बाजू वर्ग करिए तो a² बराबर वर्गमूल में 7 नो वर्ग पाछळ आवशे b नो वर्ग। चलो a नो वर्ग एटले a नो वर्ग। अहीं आगळ वर्गमूल 7 नो वर्ग तो शुं आवशे, वर्ग अने वर्गमूल कैंसल, तो 7 पाछळ आवशे b नो वर्ग। आ मळशे समीकरण 2। a² बराबर 7b²। हवे अहीं आगळ जो आ 7 ए a² नो अवयव छे, तेथी 7 ए नो पण अवयव बनशे। आपणे a² ना अवयव पाडशुं अलग अलग तो शुं आवशे, 7 × b²। तो 7 ए a² नो अवयव छे, तेथी 7 ए नो पण अवयव छे। तो आगळ लखीए 7 ए a² नो अवयव छे, तेथी 7 ए नो पण अवयव छे। 7 a² नो अवयव छे, तेथी 7 ए नो पण अवयव छे। चलो हवे आगळ जोईए। a बराबर 7c, a बराबर 7c नी बंने बाजू वर्ग करतो, बंने बाजू वर्ग करता, चलो वर्ग करिए तो a² बराबर 7 एनो वर्ग अने c नो पण वर्ग। a नो वर्ग बराबर 7 नो वर्ग गुण्या c नो वर्ग। चलो a² एनी किंमत केटली छे, तो 7b² बराबर अहीं आगळ 70 49 गुण्या c नो स्क्वेर। तो b² बराबर 49 गुण्या c²। अहीं आगळ 7 भागाकार में आवशे, गुणाकार में छे ए आवशे नीचे भागाकार में। तो 70 49 तो शुं आवशे, b² बराबर 7 गुण्या c² एटले b² बराबर 7c² आटलुं मळशे। हाँ, तो अहीं आगळ शुं कहेवाय, 7 ए b² नो अवयव छे, तेथी ते b नो पण अवयव थशे। तो 7 ए b² नो अवयव छे, तेथी ते b नो पण अवयव छे। हवे जो अवयव होय तो ये संख्या केवी होय, आपणी धारणा प्रमाणे खोटी होय। आपणे शुं धारेलुं के वर्गमूल 7 ए सम्य संख्या छे, तो आपणी धारणा खोटी, तेथी आपणी धारणा खोटी छे। कई संख्या, वर्गमूल में 7 ए असम्य संख्या छे। चलो पहला शुं करवाना, आपणे असम्य संख्या होय तो एने धारी लेवानी के आपेल संख्या सम्य संख्या छे, एने a/b स्वरूपे लखतो वर्गमूल 7। तो a बराबर वर्गमूल 7 × b, पछी बंने बाजू वर्ग करशुं एटले a² बराबर 7b²। हवे एक उदाहरण, a बराबर 7c, बंने बाजू वर्ग करिए, a वर्ग की किंमत मूकीए एटले 7b नो वर्ग, अहीं आगळ बराबर 49 c नो वर्ग। अहीं आगळ 7 ए भागाकार में आवशे, छेद उठशे एटले b² बराबर 7c नो वर्ग।
તો અહીં આગળ આ 7ab સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 7ab પણ અવયવ થશે. જેથી આપણી ધારણા હતી એ ખોટી પડશે. વર્ગમૂળ 7 એ સમમેય સંખ્યા નથી, તો વર્ગમૂળ 7 એ અસમમેય સંખ્યા છે. ચલો આગળ સાબિત કરો કે વર્ગમૂળમાં 2 એ અસમમેય સંખ્યા છે. તો પહેલાં ધારી લઈએ. ધારો કે વર્ગમૂળ 2 એ સમમેય સંખ્યા છે. હવે આ સમમેય સંખ્યા હોય તો એને કઈ રીતના દર્શાવી શકાય? a/b સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય ને? તો હા, તેથી a/b સ્વરૂપમાં દર્શાવતા તો અહીં આગળ વર્ગમૂળ 2 બરાબર a/b આ રીતના દર્શાવી શકાય. હા, જો અહીં આગળ તમે a/b બરાબર વર્ગમૂળ 7 એ રીતના દર્શાવો તો પણ ચાલે, અને આ રીતના વર્ગમૂળવાળી સંખ્યા આગળ મૂકી બરાબર a/b સ્વરૂપે દર્શાવો તો પણ દર્શાવી શકાય. સમીકરણ 1 એની સૂત્ર કરતાં બને તો a બરાબર વર્ગમૂળમાં 2b આ રીતના બનશે. સમીકરણ 2 બંને બાજુ વર્ગ લેતા, સમીકરણ 2 ની બંને બાજુ વર્ગ લેતા. ચલો અહીં આગળ વર્ગ લઈએ તો a સ્ક્વેર બરાબર શું આવશે? વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ ઇન્ટુ bનો વર્ગ. a સ્ક્વેર બરાબર વર્ગમૂળ કેન્સલ તો 2bનો વર્ગ. તો અહીં આગળ જો આ 2a સ્ક્વેરનો અવયવ હોય તો 2aનો પણ અવયવ બનશે. 2a સ્ક્વેરનો અવયવ હોય તો 2aનો પણ અવયવ હશે. ચલો a બરાબર 2c. અહીં આગળ a સ્ક્વેર બરાબર 2bનો વર્ગ એટલે શું થાય? તો અહીં આગળ 2a સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 2aનો પણ અવયવ થશે. એ જ રીતના a બરાબર 2c બંને બાજુ વર્ગ કરતા. ચલો બંને બાજુ વર્ગ કરીએ તો a નો વર્ગ, 2નો વર્ગ અને c નો વર્ગ આ રીતના થાય. હવે આ a નો વર્ગ તો એની કિંમત કેટલી આવશે? 2bનો વર્ગ. આ a સ્ક્વેર એની કિંમત આવશે 2b સ્ક્વેર, તો 2b સ્ક્વેર 2નો વર્ગ 4 ગુણ્યા c નો વર્ગ. હવે આ 2 આપેલા છે એ આગળ ગુણાકારમાં છે, બરાબરની આ બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં આવશે. તો આ રીતના થશે. જુઓ b સ્ક્વેર બરાબર 4 ગુણ્યા c સ્ક્વેર, આ 2 છે એ નીચે આવશે. તો આ રીતના થાય. તો 2 દુ 4, તો b સ્ક્વેર બરાબર 2c નો વર્ગ. તો જુઓ અહીં આગળ પણ શું બનશે? 2ab સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 2ab પણ અવયવ થશે. 2ab સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 2ab પણ અવયવ છે. હવે તે અવયવ હોય તો આપણી ધારણા શું હતી? ધારણા કે વર્ગમૂળ 2 અસમમેય સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા? સમમેય સંખ્યા છે, તો એ ધારણા ખોટી પડશે. વર્ગમૂળ 2 આપણી ધારણા ખોટી છે. તો નીચે શું આવશે? વર્ગમૂળ 2 એ અસમમેય સંખ્યા છે. આ રીતના તમે સાબિત કરી શકો. ફરીથી જોઈએ એ આગળ ધારીએ આપણે વર્ગમૂળ 2 સમમેય સંખ્યા છે. જો સમમેય સંખ્યા હોય તો એને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય. તો વર્ગમૂળ 2 બરાબર a/b. a બરાબર વર્ગમૂળમાં 2b. અહીં આગળ a/b સ્વરૂપમાં પણ દર્શાવાય અને p/q સ્વરૂપમાં પણ દર્શાવી શકાય. બંને બાજુ વર્ગ કરીએ તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ થશે. a સ્ક્વેર બરાબર 2b સ્ક્વેર. 2a સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 2aનો પણ અવયવ થશે. એ રીતના a બરાબર 2c બંને બાજુ વર્ગ કરતો તો a સ્ક્વેર એની કિંમત કેટલી આવશે? 2b સ્ક્વેર બરાબર 2નો વર્ગ 4 ગુણ્યા c સ્ક્વેર. આ 2 ગુણાકારમાંથી નીચે આવશે ભાગાકારમાં, છેદ ઉડશે 2 દુ 4 એટલે bનો વર્ગ બરાબર 2cનો વર્ગ. હવે જુઓ આ 2ab સ્ક્વેરનો અવયવ છે, તેથી 2abનો પણ અવયવ થશે. તેથી આપણી ધારણા હતી કે જે વર્ગમૂળ 2 એ સમમેય સંખ્યા છે તો એ ખોટી બનશે. વર્ગમૂળ 2 એ અસમમેય સંખ્યા છે. તો એ આગળ આપણે દાખલા નંબર 15 અને 16ની ચર્ચા કરી. હવે આગળ આપણે ભાગ 1માં એક દાખલો જોયેલો હતો, જેમાં લસા લેવાનો હતો. તો એ ગુસા અને લસાવાળા એક દાખલામાં નાનકડી ભૂલ હતી, સંખ્યા બદલાઈ જતી. તો એ દાખલાની આપણે ફરીથી ચર્ચા કરીએ.
ચલો જોઈએ આગળ દાખલા નંબર 17 23, 35 અને 46નો લસા ખાલી જગ્યા થાય। આ દાખલો આપણે ભાગ 1માં ચર્ચા કરેલી છે, પણ અહીં આગળ એક સંખ્યા લેવામાં ભૂલ હતી। આપણે 23, 35 અને 46 એમાંથી કોઈ એક સંખ્યાને બદલે આપણે 17 લીધેલા હતા, એથી દાખલો અહીં આગળ ફરીથી આપણે ગણીશું। 23, 35 અને 46નો લસા ખાલી જગ્યા થાય। તો લસા લેવા પહેલાં શું કરશું, તો આ જે સંખ્યા આપેલી હોય તેના અવિભાજ્ય અવયવો પાડીશું, 23, 35 અને 46। તો ચલો આના અવયવ પાડશું તો શું પડશે અવયવ, 23 એ 1, બરાબર, 1, 23, 23। ચલો 35ના અવયવ પાડીએ તો 5 + 3 એટલે 8, તો 3 ભાગ ચાલશે નહીં, તો 5 ચાલશે, તો આગળ આવશે 7, 7 × 5 = 35 અને 7 એ 1। એ રીતના 46ના ભાગ પાડીએ તો 2 એ પડશે, તો 23 દુ આ 23 દુ 46 અને પછી આવશે 23 એ 1, 1, 23, 23, 23 દુ 46। હવે આગળ આમાંથી કોમન અવયવ કાઢીશું, એટલે કે 23 ના 23 × 1, 35 એના કયા આવશે 5 × 7 અને 46, તો એમાંથી શું આવશે 2 × 23, 23 દુ 46। હવે આપણો થશે લસા। લસા એટલે શું, લસા અને ગુસા અવયવ તો પાડી દીધા, પણ એમાંથી લસા અને ગુસા કઈ રીતના શોધી શકાય, તો જુઓ ગુસા શોધવાનો હોય ને, ગુસા તો બંને એટલે બધી જ સંખ્યાઓ હોય, 2 હોય 3 હોય, અહીં આગળ 3 આપેલી છે, તો ત્રણેયમાં જે સમાન સંખ્યા હોય એમાં નાનામાં નાની ઘાતવાળી સંખ્યા એ બનશે આપણો ગુસા। પણ આમાં જુઓ સમાન કોઈ સંખ્યા છે નહીં, એટલે આનો ગુસા કેટલો આવશે 1, કેટલો આવશે 1। સમાન સંખ્યા કોઈ ના હોય તો 1 તો દરેકના ગુણાકારમાં હોય, દરેક સંખ્યા 1ના ઘડિયામાં આવશે, એટલે ગુસા કેટલો બનશે 1। હવે જોઈએ એ રીતના લસા જે આપણે પૂછેલો છે, તો લસા એટલે શું, તો જે સરખી સંખ્યા હોય એમાં મોટામાં મોટી ઘાતવાળી સંખ્યા। આપણે ગુસામાં શું કર્યું, સમાન સંખ્યા હોય એમાં નાનામાં નાની ઘાતવાળી સંખ્યા, જ્યારે લસામાં શું હોય, સમાન સંખ્યા હોય તો એમાં મોટામાં મોટી ઘાતવાળી સંખ્યા અને બાકીની બધી જ સંખ્યાઓ। સમાન સંખ્યા એટલે જો અહીં આગળ 3માં સમાન સંખ્યા કોઈ આપેલી નથી, આ 2માં સમાન સંખ્યા આપેલી છે 23, તો આપણે બધાનો કરીશું ગુણાકાર, તો 23 ગુણ્યા એક સાથે આપણે ગુણાકાર કરતા નથી, તો 5 × 7 ગુણ્યા અહીં આગળ જો 23 × 5 × 7 × 2 અને એ આગળ 23 આપણે એક વખત આવી ગયા, એમાં નાનામાં નાની ઘાત એટલે એકવાર આવશે 23। હવે આ બધાનો આપણે કરીશું ગુણાકાર, તો ચલો 23 ગુણ્યા અહીં આગળ 5 દુ 10, 10 × 70, 5 દુ 10 અને 10 × 7 એટલે 70, તો 70 અહીં આગળ જો 7 તરી 21, 7 દુ 14, 7 તરી 21 વધી આવશે 2, 7 દુ 14 ને 2 16, તો આપણો લસા કેટલો બનશે 1610। ફરી એકવાર જોઈએ આપણે, આ 7 તરી 21 ને 1 વધી આવશે 2, 7 દુ 14 વત્તા 2 એટલે 16, પાછળ આ 0 એટલે 1610 એ બનશે આપણો લસા। કઈ કઈ સંખ્યાઓનો બનશે, તો 23, 35 અને 46નો લસા। લસા એટલે શું, લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, નાનામાં નાનો ત્રણેય સંખ્યામાં આવતો હોય તેવો અવયવી। હવે આ સંખ્યા એ જો સાચો લસા હશે તો ત્રણેય સંખ્યા વડે આને ભાગી શકાય, તો એકવાર ચેક કરી જોઈએ આપણે, 1610 ભાગ્યા 23 કરીએ તો ચલો કેટલાય ભાગ ચાલશે, તો એ અગર 2 × 12, 2 × 14, 2 × 8 16, તો એ વધી જશે, તો 2 × 14, ચલો 2 × 7 એટલે 3 × 21 વધી આવશે 2, 7 દુ 14, 15 16 એટલે 161, 0 0 0 0, તો 0 કમ્પ્લીટ જુઓ 70 ભાગ ચાલશે, બરાબર। અહીં આગળ આપેલું જ છે, આપણે 1610 ભાગ્યા આપણે કેટલા 23 કરીશું તો 70 જવાબ આવશે। હવે બીજી સંખ્યાએ ભાગી જોઈએ, 1610 ભાગ્યા 35, આ રીતના ભાગાકાર કરાય। હવે ઘડિયો કોનો બોલવાનો, 3નો, 3 × 3, 3 × 5 15 થશે ને, તો એ રીતના આપણે ઘડિયો બોલીએ, 3 × 5 15। હવે ગુણાકાર કયો કરવાનો, 5 × 5 25 વધી આવશે 2, 5 તરી 15 ને 2 17 એ વધી જશે, તો શું કરવાનું 4, તો 5 × 20 વધી આવશે 2, 4 તરી 12 ને 13 14, તો 140, તો ચલો 1 અહીં આગળ 4 ને 2 6 0 પાછળથી આવશે 0। ચલો હવે ભાગ ચાલશે, 3 × 3, 3 દુ 6, 3 તરી 9, 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18 અને 3 × 7 21 એટલે 3 × 6 18 ભાગ ચાલશે।
હવે 18 ભાગ ચાલીએ એટલે અહીંયા આગળ 35 છે તો 5 છક 30 વધી આવશે 3 6 તરી 18 19 20 21 એટલે 210 0 0 0 તો જો કમ્પ્લીટ 46 તો ભાગ ચાલી ગયો. હા, હવે જોઈએ 1610 ભાગ્યા 46. ચલો કેટલાય ભાગ ચાલશે હવે તો 3 તો 6 દુ 12 6 તરી 18 તો 8 વધી આવશે 1 4 તરી 12 ને 1 13 138 આયા. બાદ બાકી કરીએ અહીંયા આગળ 1 ઉપર 11 6 ઉપર 5 અહીંયા આગળ 2 8 થી 9 10 11 3 પાછળ આવશે 0. આગળ પણ શું આવશે 0 જ આવશે 230. તો હવે કેટલાય ભાગ ચાલશે ચલો 5 5 6 30 વધી આવશે 3 5 20 ને 21 22 23 તો જો 0 0 અને 0 તો 35 ભાગ ચાલશે. તો અહીં આગળ બધી જ સંખ્યા એના વડે 1610 ની બધી સંખ્યા વડે ભાગી શકાય. તો એ આપણો લસા કેટલો 1610. આ રીતના એક ચેક કરી શકાય કે કઈ રીતના આપેલી સંખ્યાને ભાગી શકાય, આપણો લસા સાચો છે કે ખોટો. તો એ રીતના આ સંખ્યાઓ મૂકી અને એને ચેક કરી શકાય. ચલો 18 12 15 21 નો ગુસા ખાલી જગ્યા છે. તો 12 15 21 અહીં આગળ એના અવયવ પાડીએ તો 2 એ 6 પછી 2 એ 3 અને 3 એ 1 આ રીતના થશે. ચલો 6 દુ 12 3 દુ 6 1 તરી 3 એ રીતના 15 ના અવયવ પાડીએ તો 3 એ 5 5 એ 1 1 5 5 5 તરી 15 એ રીતના 21 ના અવયવ પાડીએ તો 3 એ 7 અને 7 એ 1 1 સીટી 7 7 તરી 21. ચલો 12 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એ રીતના 15 બરાબર 3 ગુણ્યા 5 અને 21 બરાબર 3 ગુણ્યા 7. હવે શું કરવાનું ગુસા એટલે 3 એમાં સમાન હોય એમાં નાનામાં નાની ઘાતવાળી સંખ્યા. તો જુઓ આ 3 3 3 3 એમાં સમાન છે. બીજી એક સંખ્યા સમાન આપેલી છે ના, તો આપણો ગુસા શું બનશે 3. તો આ બનશે આપણો જવાબ. તો આ રીતના આપણે 17 18 દાખલાઓની ચર્ચા કરી. તો અહીં આગળ આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જેમાં 2020થી લઈ અને 2024 સુધી બોર્ડની પરીક્ષામાં કયા કયા MCQ કઈ ખાલી જગ્યાઓ ખરા ખોટા અને કેવા મોટા પ્રશ્નો પૂછાયેલા હતા એની ચર્ચા કરી. હવે આગળ જોઈશું આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે બહુપદીમાં 2020થી 24 સુધીના બોર્ડના પ્રશ્નપત્રમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો એ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યાર સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.